പ്രിയജനമേ കരയല്ലേ കരയല്ലേ പോകുന്നു ഞാൻ. യാത്രയാകുന്നിതാ പ്രിയജനമേ കരയല്ലേ കരയല്ലേ പോകുന്നു ഞാൻ. ഈ കണ്ണുനീരിൽ കാണുന്നു സ്നേഹത്തിൻ കടലെന്നാലും പോകാതെ വയ്യ. ഈ കണ്ണുനീരിൽ കാണുന്നു സ്നേഹത്തിൻ കടലെന്നാലും പോകാതെ വയ്യ. യാത്രയാകുന്നിതാ പ്രിയജനമേ കരയല്ലേ കരയല്ലേ പോകുന്നു ഞാൻ. മുത്തങ്ങൾ തന്ന പൈതങ്ങളെ പാതയോരത്താക്കി പിരിയുന്നു മൂകമായി കരുണാമയൻ കൂട്ടായി വരും. സ്നേഹിച്ചു മുത്തങ്ങൾ തന്ന പൈതങ്ങളെ പാതയോരത്താക്കി പിരിയുന്നു മൂകമായി കരുണാമയൻ കൂട്ടായി വരും. പരലോകവാടിയിൽ കാണാം വീണ്ടും യാത്രയാകുന്നിതാ പ്രിയജനമേ കരയല്ലേ കരയല്ലേ പോകുന്നു ഞാൻ. ഈ കണ്ണുനീരിൽ കാണുന്നു സ്നേഹത്തിൻ കടലെന്നാലും പോകാതെ വയ്യ. ഈ കണ്ണുനീർ. Luke chapter 16, verses 19 to 31. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen, lived in luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. The time came when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. The rich man who died was buried. In Hades, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. So he called to him, "Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire." But Abraham replied, "Son, remember that in your lifetime you received good things, while Lazarus received bad things. But now he is comforted here, and you are in agony. And besides all this, between us, you and I, a great chasm has been set in place, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us." He answered, "Then I beg you, Father, send Lazarus to my family, for I have 5 brothers. Let him warn them, so that they will not also come to this place of torment." Abraham replied, "They have Moses and the prophets. Let them listen to them." "No, Father," Abraham said, "but if someone from the dead goes to them, they will repent." He said to him, "If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead." Here ends the lesson.
Now I call upon Mrs. Mercy Babu to express her condolences on behalf of St. John's Sunday School. Respected Action, dear bereaving family members, friends, and all those who are gathered here today. Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. We are gathered here to pay respect and celebrate the life of Mr. Mathew. I know Uncle ever since I came to America. We were in the same prayer group from Belgrose to East Meadow. Uncle was a very humble, simple, and down-to-earth man. Always had a smile on his face, spoke very little, but always inquired about other people's well-being. He was very much loved by his family and friends. He attended church regularly. I can still picture him sitting here in the church and actively participating in worship service. Uncle believed in Christian values and beliefs and raised his children in that path. As we see all his children, including his son-in-laws and daughter-in-law, actively participating in many activities in church and leading a lot of activities, leading worship services in different capacities. For the past few months, his health deteriorated slowly and was in the hospital for the past 2 weeks, where he was called to eternity. Whenever he was with Chaco Uncle, I clearly remember as his memory was fading away. Whenever he saw Chaco Uncle, his eyes lit up, and it's brotherly love we saw in his eyes was unforgettable. He was surrounded by his family and friends while he was in the hospital, while they were able to see him, spend time with him, and care for him. Auntie, our thoughts and prayers are with you. We know that no words can console your pain. May good Lord comfort you through this difficult time. Now he is no more suffering, he is resting with the Lord, and we'll have the hope that we'll see him one day again. We hope and pray that all good memories of Uncle give you comfort and peace at this time. Shaila Samchan, Shikwan Manju, Shoba and San, may good Lord strengthen you and comfort you during this difficult time. Grandchildren, you are very blessed and lucky because you were able to spend so many years with your grandfather. I'm sure that he had given you so many advice and encouragements during these years. Continue to hold on to the good values and morals that he had instilled in you. It is a great blessing to see his grandchildren actively participating in Sunday school and other church activities. A couple of children are still in Sunday school, a couple of children were Sunday school teachers, and I'm still a teacher in Sunday school. Saying goodbye to your grandfather is very hard. May you find comfort and hold on all the special memories that you have shared with your grandfather. Dear Auntie, all daughters, sons and grandchildren, near and dear relatives and friends, on behalf of St. John's Mathew Sunday School, on my personal behalf and behalf of my family, I express deepest condolences. As it says Psalm 147 verse 3, he heals the brokenhearted and binds up their wounds. Thank you. Now I call upon Mr. Stanley Patterson to record condolences on behalf of St. John's Mathew Choir. ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു വിളിച്ചത് മാത്യു സെൻറ്ററിലെ ഗർഭാടനത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ചർച്ച വിശ്വാസികൾ, ഈ സന്ധ്യയിൽ ദുഃഖം കൈവച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിൽ വേർപാടിൽ ആയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട മാത്യു സെൻറ്ററിനെ പറ്റി എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ചനെപ്പറ്റി ഒറ്റവാക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൗമ്യനായ മനുഷ്യൻ, ശാന്ത സ്വരൂപനായ മനുഷ്യൻ, ആരോടും കയർന്ന് സംസാരിക്കുകയോ
ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ദേഷ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ അധികം സമയം സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൺവേ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള മാനസികാവസ്ഥയുള്ള ഒരു അങ്കിളായിരുന്നു മാത്യൂസ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സഭയുടെ സ്നേഹവും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മാതൃകയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ പിന്തുടരുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ അവരുടെ മക്കള്, അവരുടെ 3 മക്കളും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും സജീവമായ ഈ സഭയുടെ ചർച്ചിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായ പങ്കാളിത്തമുള്ളവരാണ്. അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായാലും എല്ലാവരും. പ്രത്യേകിച്ച് മാത്യൂസിനെ എടുത്ത് പറയാനുള്ള കാര്യം, അദ്ദേഹം എൻ്റെ അറിവ് നല്ലൊരു അത്ലറ്റ് ആയിരുന്നു, നല്ലൊരു വോളിബോൾ പ്ലെയറായിരുന്നു. ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, മുൻകാലങ്ങളിൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ പിക്നിക്കിന്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വോളിബോൾ കോർട്ട് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ആദ്യം കോർട്ടിൽ ഇറങ്ങുന്നത് വെച്ചാലായിരുന്നു. അന്ന് വോളിബോൾ കളിക്കാൻ, ഞങ്ങളോടൊപ്പം കളിക്കാൻ വളരെ താല്പര്യം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. നല്ലൊരു അത്ലറ്റായിരുന്നു ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത്. കഴിഞ്ഞ 3-4 വർഷമായിട്ട് കിടക്കയിലായി. മരണത്തിന്റെ 1 ആഴ്ച മുമ്പ് എനിക്ക് മക്കളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി സന്ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുണ്ടായി. അപ്പോൾ വലിയ റെസ്പോൺസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് സെന്റ് ജോർജ് മാർത്തോമ ചർച്ച് കൊയറിന്റെ ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു അനുശോചനം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, കൊയറിന്റെ പേരിൽ അനുശോചനം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു നന്ദികേടായി പോകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ആ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തില്, ഒരു തരത്തിൽ മറ്റു തരത്തിൽ, ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വർഷത്തിൽ സെന്റ് ജോർജ് മാർത്തോമ ചർച്ച് കൊയറിന്റെ ഭാഗവാക്കായി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്. ഇപ്പോഴും സജീവമായിട്ട് അവരുടെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും സെന്റ് ജോർജ് മാർത്തോമ ചർച്ച് കൊയറിന്റെ ഭാഗവാക്കുകളായി തുടരുകയാണ്. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചർച്ചിനും അതുപോലെ കൊയറിനും മറ്റെല്ലാ സംഘടനയ്ക്കും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോത്സാഹനത്തിനും സപ്പോർട്ടും പ്രത്യേകമായി നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ഷിബുവിനോടും ശോഭയോടും ശൈലിയോടും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും പ്രത്യേകമായ അഗീതവുമായ ദുഃഖം ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സെന്റ് ജോർജ് മാർത്തോമ ചർച്ച് കൊയറിന്റെ പേരിലും അതുപോലെ ഞാൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന വിവഡ് പാർക്ക് വെസ്റ്റ് ഏരിയ പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരിലുമുള്ള പ്രത്യേകമായ അഗാധമായ ദുഃഖം ഈ സമയത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്നു. Now I acknowledge the presence of P.M. Thomas, one of the senior veterans of Mathew Church, and I welcome him on behalf of the church, the parish, and the family. Now the choir will sing the song at the time of singing. Those who wish to pay homage, please come forward for you. Yeah.
Part-2
Brigade of CSI Christ Church, Pennsylvania. On behalf of the parish and the family, I welcome him. Now I call upon Brother Graham Thomas to offer a word. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും മേൽ അധികാരമുള്ളവനായ ദൈവമായ സ്വർഗീയ പിതാവേ, അവിടുത്തേക്ക് തിരുവള്ളം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പിറക്കുന്നു. അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിപ്പാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ തിരികെ വിളിക്കുന്നു. മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ തിരികെ വരുകയും നരളി ചെയ്യുന്ന ഇമ്പമുള്ള സ്വർഗീയ ശബ്ദം ഞങ്ങളുടെ കാതുകളിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോരേണ്ടവരായി അത്രയും നീ ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദൈവമായ കർത്താവേ, നിങ്ങളെ കിട്ടുന്നതായ ഒരു കാലഘട്ടം ദൈവ ഇഷ്ടം പൂർത്തീകരിച്ച് ദൈവ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിച്ച് കർത്താവേ, വിശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ധൈര്യത പൂണ്ട് ഞങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന നിത്യജീവന്റെ അവകാശികളാണെന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധത്തോടെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുകയും മരണശേഷം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ സ്വർഗീയമായ സന്തോഷത്തിൽ ഭാഗവത്തായി തീരുമ്പോൾ അതിനാനന്ദകരമായ അവസരമായി കാണുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മരണം പിരിച്ചുവിടുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവെ സങ്കടകരമായ അനുഭവമാണ്. എന്നാൽ മരണം ഒരു നഷ്ടമല്ല, അതൊരു ലാഭമാണെന്ന് പൗലോസ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എനിക്കോ ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു, മരിക്കുന്നത് ലാഭവുമാകുമെന്ന് പൗലോസിന്റെ കർത്താവെ ഞങ്ങളോടുള്ള സന്ദേശം അത് ഞങ്ങൾക്ക് എത്രയോ അനുഗ്രഹകരമായ അനുഭവമായിട്ട്
ലോകത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ അതിൽ ആശ്വാസവും ആനന്ദവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈ ലോകം വിട്ടാൽ നിന്നോട് ചേർന്നുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആനന്ദമുണ്ട്. പുതിയ വീട് ഞങ്ങൾക്കവിടെ ഉണ്ടല്ലോ കർത്താവേ. ഞങ്ങൾ പുതിയ രൂപത്തിൽ ബോഡിയിൽ ഞങ്ങൾ കർത്താവേ തിരുസാന്നിധിയിൽ അടുത്ത് വരുമല്ലോ. ദൈവമേ, എപ്പോഴും നിന്നോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ ഞങ്ങൾ നിരസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നത് എത്രയോ ആനന്ദകരമായ അവസരമാണ്. ആ അവസരത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടതായ മകനെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവേ. നീ നൽകിയതായ ആയുസ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹകരമായ ജീവിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തു. ഒരു മകനായി ദൈവമേ, പിതാവായും ഭർത്താവായും വലിയപ്പനായും ഒക്കെ ജീവിക്കാനാണ് നീ നൽകിയ അവസരങ്ങൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായി ജീവിച്ചുവല്ലോ. ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ ഇടവകയിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് കുടുംബം മുഴുവനായിട്ട് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തില് ഇടവകയുടെ സജീവ അംഗത്വത്തില് പ്രവർത്തനത്തിലൊക്കെ മുഴുവാൻ ഇടയാക്കി കൃപയ്ക്കായി സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നീ നൽകിയതായ ആയുസ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹകരമായ ജീവിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തു. ഒരു മകനായും ദൈവമേ, ഒരു പിതാവായും ഭർത്താവായും വലിയപ്പനായും ഒക്കെ ജീവിക്കാനാണ് നീ നൽകിയ അവസരങ്ങൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായി ജീവിച്ചുവല്ലോ. ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ ഇടവകയിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് കുടുംബം മുഴുവനായിട്ട് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തില് ഇടവകയുടെ സജീവ അംഗത്വത്തില് പ്രവർത്തനത്തിലൊക്കെ മുഴുവാൻ ഇടയാക്കി കൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, നല്ലൊരു വിശ്വാസിയായി ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ജീവിച്ചത് നിമിത്തമായി കുടുംബം ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ആയിരിക്കുന്നതാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. ദൈവമേ, നിന്റെ മക്കളിലൂടെ ഇടവയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ നല്ല സേവനങ്ങൾക്കും നല്ല ശുശ്രൂഷകൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, ഈ പ്രിയപ്പെട്ട നിന്റെ മകൻ നൽകിയതായിട്ടുള്ള നല്ല സാഹോദര്യ ബന്ധം, സ്നേഹത്തിന്റെ കർത്താവേ വലിയ കൂട്ടായ്മ, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും മറക്കാനാവാത്തതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായി ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നതാണല്ലോ. ദൈവമേ, നീ നിന്റെ മകനെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവേ, ആ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. വേർപാടിന്റെ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നതായുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ മകളെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നീ നിന്റെ സമാധാനത്താലും ആശ്വാസത്താലും നിന്റെ മകളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ലോകപ്രകാരമുള്ള കർത്താവ് ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നുപോയെങ്കിലും കർത്താവ് എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പും ധൈര്യമുള്ളവളായി മുന്നേറുവാനാണ് നീ കൃപ ചെയ്യണമേ. മക്കളെയും കർത്താവെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു, കൊച്ചുമക്കളെ ഓർത്തും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിതാവിന്റെ വേർപാട് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതായ ദുഃഖത്തെ അവിടുത്തെ കർത്താവെ സാന്നിധ്യത്താൽ നീ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു കൊള്ളണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആയുസ് ഈ പ്രിയ പിതാവ് നൽകിയ നല്ല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലൂടെ ജീവിച്ച് വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ച് കർത്താവെ അവരും ആ സ്വർഗീയ തുറമുഖത്തെത്തി വീണ്ടും കണ്ട് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടായ്മ അനുഭവിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നതായ അഭാഗ്യകരമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ജീവിപ്പാൻ അവരെ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇടവയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ, പ്രിയപ്പെട്ട വേർപാട് ഇടവകയിൽ ദൈവമേ ഒരു വിടവുണ്ടാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇടവയ്ക്ക് ലഭിച്ചതായ എല്ലാ സേവനങ്ങൾക്കായി നന്ദിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിപ്പാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആളുകളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാത്യു റിസർച്ചിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മാനെ കർത്താവെ ബലപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളണമേ എന്ന് യാചിക്കുന്നു. ദൈവമേ, ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നിന്റെ കൃപയാൽ നിറച്ച സന്തോഷത്തോടും ആനന്ദത്തോടും ആശ്വാസത്തോടും എല്ലാറ്റിനെയും കാണുവാൻ ഇടയാക്കുന്നു. സകലബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദിവ്യ സമാധാനത്താൽ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബത്തെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, കേൾക്കണമേ. Amen. Now we call upon Master Mathew for a Bible reading. Scripture reading is from John chapter 11, verse 5 to 27. It's John chapter 11, verses 5 to 27. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that Lazarus was ill, he stayed 2 days longer in the place where he was. And after this he said to the disciples, "Let us go to Judea again." The disciples said to him, "Rabbi, the Jews were just now seeking to stone you, and are you going there again?" Jesus answered, "Are there not 12 hours in the day? If anyone walks in the day, he does not stumble, because he sees the light of this world.
But if anyone walks in the night, he stumbles, because the light is not in him." After saying these things, he said to them, "Our friend Lazarus has fallen asleep, but I go to awaken him." The disciples said to him, "Lord, if he has fallen asleep, he will recover." Now Jesus had spoken of his death, but they thought that he meant taking rest and sleep. Then Jesus told them plainly, "Lazarus has died, and for your sake I'm glad that I was not there, so that you may believe. But let us go to him." So Thomas, called the twin, said to his fellow disciples, "Let us also go, that we may die with him." Now when Jesus came, he found that Lazarus had already been in the tomb 4 days. Bethany was near Jerusalem, about 2 miles off, and many of the Jews had come to Martha and Mary to console them concerning their brother. So when Martha heard that Jesus was coming, she went and met him, but Mary remained seated in the house. Martha said to Jesus, "Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now I know that whatever you ask from God, God will give you." Jesus said to her, "Your brother will rise again." Martha said to him, "I know that he will rise again in the resurrection of the last day." Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he died, yet shall he live, and everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this?" She said to him, "Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is coming into the world." Now I call upon Mr. Royce Thomas to express the condolences. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആദരണീയനായ ഇടവികാരി മാത്യു റോയ്സച്ചൻ, ആദരണീയനായ PM തോമസച്ചൻ, ആദരണീയനായ റിനിയച്ചൻ, പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞിമാമ, വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ, നാം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലോ മറ്റ് മീറ്റിങ്ങുകളിലോ പങ്കെടുക്കുന്നത് പോലെയല്ല ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഇത് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ ഒരവസരമാണ്, ഒരു സമയമാണ്. എന്നാൽ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഒരു താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് സർവീസാണ്. ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ച് മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ ദുഃഖത്തെക്കാൾ ഏറെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ചിന്ത പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളത്രേ: "ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു, ഓട്ടം ഓടി, വിശ്വാസം കാത്തു, നീതിയുടെ കിരീടം പ്രാപിക്കുവാനായി." As far as death is concerned, death is not a separation, but it's only a departure to eternal life. അതുകൊണ്ട് കൈവിട്ടുപോയി, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല. മറിച്ച് സമയമായപ്പോൾ നമുക്ക് ജീവനും ചൈതന്യവും പ്രദാനം ചെയ്ത് നമ്മെ ലോകത്തിലേക്ക് ആക്കിയ ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മളെ വിളിച്ചപ്പോൾ നാം മടങ്ങി പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്രകാരം നാം വിശ്വസിക്കുകയും പ്രത്യാശിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ കരണീയമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ്. ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്നും, വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും സ്വർഗത്തിന്റെ പടവുകൾ കയറി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മാത്യു ചായന്റെ മുഖമാണ് നാം ദർശിക്കേണ്ടത്. നാം സാധാരണ കേൾക്കാറുള്ളതാണ്, ലൈഫ് ഈസ് ഇവാലുവേറ്റഡ് ഇൻ 3 ആസ്പെക്ട്സ്: ബർത്ത്, ഡെത്ത് ആൻഡ് മെമ്മറീസ്. ജനനത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിലുള്ള 3 അക്ഷരമുള്ള സുന്ദരമായ ജീവിതം ഏറ്റവും ധന്യതയോടെ സഫലീകരിച്ച് കർത്തൃസന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട മാത്യു ചായന്റെ ജീവിതത്തെ പറ്റി നോക്കുമ്പോൾ, മാത്യു ചായന്റെ ജീവിതം സമൃദ്ധമായിരുന്നു, മാത്യു ചായന്റെ ജീവിതം സന്തുഷ്ടമായിരുന്നു,
മാത്യുച്ചാന്റെ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരുന്നു. അനേകർക്ക് ഉപ്പിനാൽ രുചി വരുത്തത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ജീവിത ശൈലിയുടെ ഉടമയായിരുന്നു. വിനയത്തിലും എളിമയിലും കളങ്കരഹിതമായ നല്ല ജീവിതത്തിലൂടെ തലമുറയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും ഇടവഴിക്കും നല്ല മറക്കാനാവാത്ത ഓർമ്മകൾ, മെമ്മറീസ് പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മാത്യുച്ചായൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയിരിക്കുന്നത്. മാത്യുച്ചായന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലാവർക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഭക്തനായ ജോബിനോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും പറയാൻ കഴിയണം, കർത്താവ് തന്നു, കർത്താവ് എടുത്തു, കർത്താവിന്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാണ്. നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ലൈഫ് ഈസ് കൗണ്ടഡ് നോട്ട് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ ബട്ട് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഡൊണേഷൻ. യെസ്, Mathew K. Thomas has donated his best during his lifetime എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരും പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാനും മാത്യുച്ചാനും നമ്മുടെ ബന്ധം വളരെ ദീർഘകാലത്തെ ബന്ധമാണ്, ദൃഢമായ ബന്ധമാണ്, ഊഷ്മളമായ ബന്ധമാണ്. ഒരു ഞായറാഴ്ച പോലും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ 5 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാതിരിക്കത്തില്ല. മാത്യുച്ചായനും കുടുംബവും സഭയോടും സമൂഹത്തോടും ഇടവകയോടും സഭാ നേതാക്കന്മാരുള്ള പ്രതിബദ്ധത വളരെയധികം ശ്ലാഘനീയമാണ്. മാത്യുച്ചായന് മാതൃകാപരമായി ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് 3 നല്ല കുടുംബങ്ങളെ വളർത്തുവാനും അവരെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനും സാധിച്ചു. ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു, എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും മാത്യുച്ചായനെ ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഓർക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ സകല ബുദ്ധിയും കഴിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞമ്മാമയും 3 മക്കളെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും സഹോദര കുടുംബങ്ങളെയും സഹോദരി കുടുംബങ്ങളെയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും നാമത്തിലുള്ള അഗാധമായ ദുഃഖവും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ വാക്കുകളെ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും. Now I call upon Mr. John Thomas Prasad, representing to express the condolences, representing the Ecumenical Federation in New York and secondary. ബഹുമാനപ്പെട്ട സച്ചിൻ, അനുവൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, മാത്യുച്ചാന്റെ വിയോഗത്തിൽ ദുഃഖിതരായ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ബന്ധുക്കളെ, ജനങ്ങളെ, മരണം യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, സമയം നിശ്ചയമില്ല. എന്നിരുന്നാലും അത് വളരെ വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ബന്ധുക്കൾ. ഞാനും മാത്യുച്ചാനുമായിട്ട് ഏകദേശം 3 പതിറ്റാണ്ടുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട്, സ്നേഹബന്ധം. ഞങ്ങളൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം 6 മാസത്തോളം. അദ്ദേഹം നല്ലവനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്, മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഇവിടെ റോയ്സി തോമസ് പറഞ്ഞതുപോലെ 30 വർഷത്തിന് മുമ്പ് കാണുന്ന അതേ മാത്യുച്ചായനാണ് ഇന്നും എന്നെ കാണുന്നതായിട്ട്. എൻ്റെ പിതാവുമായിട്ട് അടുത്ത ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. പിതാവ് 1 വർഷത്തിന് മുമ്പ് മരിക്കുന്നതിന് 2 ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, മല്ലപ്പള്ളിക്കാരൻ മാത്യു എന്തു പറയുന്നു? കാരണം അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു മല്ലപ്പള്ളി റോഡ് സൈഡിൽ വീടുണ്ട്, അവിടെ അദ്ദേഹം മാത്യുച്ചാൻ പലപ്പോഴും താമസിക്കാറുണ്ട്. എൻ്റെ അപ്പനും വഴിയറമ്പിലാണ് താമസിച്ചത്. ഇവർ തമ്മിൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് റോയ്സി തോമസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ 30 വർഷത്തിനിടയിൽ അന്നും ഇന്നും ഒരു ചിരിയും എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം തിരക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്.
എനിക്ക് മക്കളെ 3 പേരെയും അറിയാം. എന്നാൽ മരുമകൻ സാനുവും എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള അയൽവാസിയാണ്, ഞങ്ങൾ സ്നേഹിതരാണ്. എന്നാൽ മരണം, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കൊരു പരിമിതിയുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവത്തിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഈ ഭാവനയ്ക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം. കുടുംബത്തിൻ്റെ ശാന്തിക്കായിട്ടും സമാധാനത്തിനുമായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സന്തോഷത്തോടെ മാപ്പിച്ചാനെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര അയക്കാം. നമ്മൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇതിൽ കൂടി കടന്നു പോകേണ്ടവരാണ്. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴേ നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ മരിക്കും. അതുവരെ നമ്മൾ മക്കളാണ്, പിള്ളേരാണ്. മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മരണമുണ്ട് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നാളെ. ഇതൊരു പ്രക്രിയയാണ്. എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് അതിന് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് അക്കരെ നാട്ടിലൊരു ജീവിതമുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കണ്ടുമുട്ടാം. എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉഷ, മക്കൾ 3 പേര്, എൻ്റെയും ചക്കക്കൽ ഫാമിലി, ജോർജ് തോമസ്, മാത്യു തോമസ്, എബ്രഹാം തോമസ്, മൈസെൽഫ്, സോഷാമ്മ തോമസ് എന്നിവരുടെയും സെന്റ് തോമസ് എക്യൂനിക്കൽ ഫെഡറേഷൻ ആസ് എ ട്രഷറർ, എക്യൂനിക്കൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെയും അനുശോചനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ നിർത്തുന്നു. ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു അച്ഛൻ. Now I call upon Mr. Alan Abraham to express condolences representing the RSP prayer group of St. John's Mathew Church. I'd like to start by thanking God for the life of Anthony Samuel Bishop. He was a wonderful person. He was a wonderful person who touched many souls with his kindness. He was a source of strength, a foundation for his family, and seeing his children and grandchildren here, knowing them personally, I can say that he lived a life pleasing to God, and that nature is reflected on each of you. During these days of mourning, I hope the care and love of those around you provide comfort to you and peace to you. Despite the loss of a physical presence of the cornerstone of your family, we know that God has assigned him to watch over each of you throughout your lives. Theology, San Uncle and family, San Uncle and family, Sugar Uncle and family. On behalf of the Garden State Park Prayer Group and our Diocesan Assembly, please accept our deepest condolences. No one can replace a father, but God can comfort those grieving. He knows what you need more than we do during this time of grief. Take solace in the fact that Apachan is with the Heavenly Father now. May God comfort you and bless you. Now I call upon J.C. Mathew to express the condolences on behalf of the family fellowship of St. John's Mathew Church. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. On behalf of Young Family Fellowship, I would like to express our most sincere sadness at the passing of Mathew Samuel. In this time of great sorrow, please know that you are in our thoughts and in our prayers. While it hurts us left behind, I hope you can take comfort in the fact that Uncle is with God now. He lives on, not only in our memories, but also with our Heavenly Father as well. Our thoughts are with you and the rest of your family during this hard time. He was a wonderful person and was loved by many. All these people paying their respect here are the testament to the kind of person he was. Uncle has kept the values of church throughout his life and through his family, including members in our own YFF. Uncle is gone, but will never be forgotten. We cannot take your pain away, but we are, as a church, for any support you may need. Thank you.
Another choir will sing this song. At the time of singing song, we also used to pay homage. And come forward. Yaത്ര
The scripture portion is taken from 1 Corinthians chapter 15, verses 35 to 58. But when someone may ask, how are the dead raised? With what kind of body will they come? How foolish! What you sow does not come to light unless it dies. When you sow, you do not plant a body that will be just a seed, perhaps of wheat or something else. But God gives it a body as He has determined, and to each kind of seed He gives its own body. All flesh is not the same. Men have one kind of flesh, animals have another. Birds have another, and fish another. There are also heavenly bodies, and there are earthly bodies. But the splendor of the heavenly bodies is one of a kind, and the splendor of the earthly bodies is another. The sun has one kind of splendor, the moon another, and the stars another. And the stars differ from star in splendor. So will it be with the resurrection of the dead? The body that is sown is perishable. It is raised imperishable. It is sown in dishonor. It is raised in glory. It is sown in weakness. It is raised in power. It is sown in a natural body. It is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body. So it is written, the first man, Adam, became a living, breathing. The last, Adam, a living, giving spirit. The spiritual did not come first, but the natural, and after that the spiritual. The first man was of dust and of earth. The second man from heaven. As was the heavenly man, so there are the earth. And as it is the man from heaven, so also there are of heaven. And just as we have borne the likeness of earthly man, so we shall bear the likeness of the man from heaven. I declare to you, brothers, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Listen, I tell you a mystery. We will not sleep, but we will all be changed. In a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. For the imperishable must clothe itself from the imperishable, and the mortal with the immortality. When the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with the immortality, then the saying that it is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my dear brothers, stand firm, let nothing move you, always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor is in the Lord and is not in vain. Your Excellency. Now I call upon Mr. Sri K. Mathew to express the condolences of President St. John's Marathon Figure Commission. ഞാൻ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ പ്രിയ മാത്യു ഓർഗനൈസേഷൻ, പ്രിയ വിനിയച്ചൻ, വേർപാടിന്റെ ദുഃഖത്തിൽ കഴിയുന്നതായിട്ടുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളെ, വിശ്വാസ സമൂഹമേ, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സ്നേഹ പറഞ്ഞു. പ്രിയ മാത്യു ചാനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങൾ ഈ പള്ളിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം പരിചയപ്പെട്ടതിൽ പിന്നെ എന്നും സൗഹൃദം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആരോഗ്യമുള്ളിടത്തോളം എന്നും പള്ളിയാരാധനയിൽ കുടുംബമായി പങ്കെടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു. ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം ബേസ്മെന്റിൽ വെച്ച് അച്ഛനോടും അമ്മമ്മയോടും അല്പനേരം സംസാരിക്കാതെ ഞങ്ങൾ പിരിയുമായിരുന്നില്ല. പ്രിയ അച്ഛൻ്റെ വേർപാടിൽ കൂടി എനിക്കൊരു നല്ല സുഹൃത്തിനെയും ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെയും നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. സംതപ്ത കുടുംബാംഗങ്ങളായ പ്രിയ അമ്മമ്മയോടും ഷീല അൻസാമിനോടും ഷിബു മഞ്ജുവിനോടും ഷീബ ശോഭ അൻസനു ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രനോടും മറ്റ് സഹോദര കുടുംബങ്ങളോടും ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ദുഃഖം സെന്റ് ജോൺസ് ഇടവക മിഷന്റെ നാമത്തിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടും കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിലും ഉള്ളതായ അനുശോചനം ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കട്ടെ. വേർപാട് എപ്പോഴും ദുഃഖം ഉളവാക്കുന്നത് തന്നെയാണ്, സംശയമില്ല.
എല്ലാ തിരുവെഴുത്തുകളും ദൈവശാസ്ത്രീയമാകിയാൽ വിശ്വസിക്കാൻ ഏറ്റവും യോഗ്യമാണ്. തിരുവെഴുത്തുകൾ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതായുള്ള ചില സംഗതികളുണ്ട്. മരണമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അംഗീകരിക്കും. എല്ലാ മനുഷ്യരും മരിക്കും. നമ്മളുടെ ജനന ദിവസത്തോട് അടുക്കുകയും മരണ ദിവസത്തോട് അകലുകയും, ജനന ദിവസത്തോട് അകലുകയും മരണ ദിവസത്തോട് അടുക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നാൽ മരണം ജീവിതത്തിൽ അതിൻ്റെ അന്ത്യം അല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നതായിട്ടുള്ള വസ്തുത. ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരണം നിത്യതയിലേക്കുള്ള ഒരു, അതായത് പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രവേശന കവാടമാണെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഓരോ മരണവും ഓരോ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാവുക, അതായത് പുതുക്കപ്പെടലിന്റെയും ഒരുക്കത്തിന്റെയും ആഹ്വാനമായി കരുതുക. അതുകൊണ്ട് ഓരോ വിശ്വാസിയും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യം. മാനുഷികമായി പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാട്, നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചവര്, നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചവര്, നമ്മൾക്ക് ആദ്യാക്ഷരം പറഞ്ഞു തന്നവര്, നമ്മളെ ഒക്കത്ത് വെച്ച് ഓർമ്മിച്ചവര്, ഇവരൊക്കെ നമ്മളെ വിട്ടുപിരിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മാനുഷികമായിട്ട് നമുക്ക് ദുഃഖമുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിക്ക് ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ നിത്യതയുടെ തുറമുഖത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം എന്ന് ഉള്ള ഒരു പ്രത്യാശയാണ് നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നത്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും എന്നിലും വിശ്വസിക്കും. എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, ഇല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കാൻ പോകും. ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തു. സങ്കീർത്തനം 27:14 ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: യഹോവയിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുക, ധൈര്യപ്പെട്ടിരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഉറച്ചിരിക്കട്ടെ, അതേ യഹോവയിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുക. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ. Now I call upon Mr. John Berkeley to express the condolences on behalf of Eastern Long Island Ontario of St. John's Conference. വൈദികർ, പ്രിയ അഭിനയിക്കാൻ വേർപാട് ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന അമ്മമാമ, മക്കള്, ബന്ധുമിത്ര, ഈ അവസരത്തിൽ ആശ്വാസ വാക്കുകൾ എത്ര കണ്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ അമ്മാവയ്ക്കും മക്കൾക്കും ആശ്വാസമാകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ 80 വയസ്സ് ജയിച്ചാൽ 80 വർഷത്തെ ജീവിത ഓർമ്മകൾ കൂടുതൽ ആശ്വാസം തരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 1986 ആണ് ആദ്യമായി ഞാൻ ജയിച്ചാൽ കാണുന്നത്. കാരണം ഞാൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജയിച്ചാൽ മലപ്പുള്ളിയിൽ 86 മുൻപ് കണ്ടിട്ട് ഇല്ല എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിൽ നല്ല പരിചയവും അടുപ്പവും ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ അമ്മയും ജയിച്ചാൻ്റെ അമ്മയും മല്ലപ്പള്ളിയിൽ അടുത്ത വീട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളുമായിരുന്നു. 86 ജയിച്ചാൻ ഞാൻ കാണുന്നതും പരിചയപ്പെടുന്നതും സെന്റ് തോമസ് മാർത്തോമ ചർച്ച് മൻഹാട്ടനിൽ വെച്ചാണ്. പിന്നീട് അവർ ക്യൂൻസിൽ താമസമായിരുന്നതുകൊണ്ട് എപ്പിഫനി മാർത്തോമ ചർച്ചിൽ ചേർന്നു. എന്നാൽ സെന്റ് ജോൺസ് മാർത്തോമ ചർച്ച് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ 1990 ആദ്യ മെമ്പേഴ്സായി ആരംഭിച്ചപ്പോഴത്തെ ആദ്യ മെമ്പർ ഒരാളായിരുന്നു വേച്ചാൻ കുടുംബം. തുടർന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇടവകയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. എപ്പോഴും ഒരു തുറന്ന പുഞ്ചിരി. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് മൈൻഡ്. ആരും അത് മറക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ആരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല. നാട്ടിലായിരുന്നപ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങൾ സൺഡേ സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു
സംസാരിക്കുക ഒരു പതിവായിരുന്നു. ഒരു സൺഡേ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കാണുമ്പോൾ എന്തു പറ്റി എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരം പതിവായിരുന്നു. ജയിച്ചാൽ ഒരു പിന്നീട് ഒരു നല്ല വോളിബോൾ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. മല്ലപ്പള്ളി വോളിബോളിൻ്റെ ഒരു നാടാണ്. അത് കാരണം പുള്ളി എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു, ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ അവധിക്ക് വരുമ്പോൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വലിയ ഹരത്തോടു കൂടി പറയുമായിരുന്നു. അതൊക്കെ പലപ്പോഴും അതൊരു നല്ല തമാശയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഭോപ്പാലിൽ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് മലപ്പുറമുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഭോപ്പാലിലും UAE-യിലും US-ലും 3 രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്ത് അമ്മാമയ്ക്കും മക്കൾക്ക് താനും തുണലുമായി മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, വിവാഹം, കൊച്ചുമക്കളെയും കണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു നല്ല കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചാന് സാധിച്ചു. സൺഡേ പള്ളിയിൽ വന്നാൽ ഇവിടുന്ന് 3-ാമത്തെ ബെഞ്ച് സഹോദരൻ ചാപത്തിനും ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ അറ്റത്ത് ഇരിക്കുവാനും എല്ലാ സൺഡേയും അവർ രണ്ടും കൂടെ ആ 3-ാമത്തെ ബെഞ്ചിൽ അത് ഈ സമയം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ബേജാന്റെ ആരോഗ്യം മോശമായി തുടങ്ങിയ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ബേജാന്റെ പാൻസ് അല്പം വലുതാണ്. മറുപടിയായി പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ണം കുറച്ചതാണ്. അവസാനം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നാൽ മക്കൾ പറയരുതല്ലോ പപ്പായ്ക്ക് എന്തൊരു വെയിറ്റ്. ഇത് ബേജാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. നമ്മൾ കടമകൾ നിറവേറ്റി സ്നേഹിക്കാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടുവാനും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചു. നമുക്ക് ജീവൻ തന്നതല്ല തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലെ അധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് നാം വിരമിക്കുന്നു. എപ്പോൾ എന്ന് നാം അറിയുന്നില്ല. ഓരോരുത്തർക്കും അത് പല സമയത്തും പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടെ സംഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോരുത്തർക്കും ഏൽപ്പിച്ചതാണെന്ന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ആശിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും അമ്മാമയ്ക്കും മക്കൾക്കും ഒക്കെ അച്ഛൻ്റെ വേർപാടിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിത്തന്നിരിക്കുന്ന ശൂന്യത സമയവും കാലവും നികത്തുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള നാളുകളിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഈസ്റ്റേൺ ലോങ് ആൻഡ് പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നാമത്തിൽ ഉള്ള അനുശോചനം അർപ്പിക്കുന്നു. ഒപ്പം എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും മലപ്പള്ളിക്കാരൻ്റെയും അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. ആ നിത്യതയുടെ തുറമുഖത്ത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാണാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയിൽ ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Now I call upon Mr. James George to record condolences on behalf of St. John's University. ബഹുമാന്യ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന ബന്ധുക്കളും ഇടവജനങ്ങളെ, ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു നാളും മരിക്കുകയില്ല. കഴിഞ്ഞ 80 വർഷത്തോളം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിത്യതയിൽ ചേർപ്പെടുകയാണ്. നമുക്ക് വീണ്ടും നിത്യതയിൽ വീണ്ടും ഒന്നിക്കാം എന്ന പ്രത്യാശയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. ജൂബിലിസ്റ്റിക്കുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും ഓൾഡർ ആൻഡ് സിക്ക് ആയിട്ടുള്ളവരെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ മാധ്യമങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ട് സന്ദർശിക്കുവാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്നേഹം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ള ദൈവകൃപ വളരെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അതിലുപരി ആ കുടുംബത്തോട് വളരെ അടുത്ത് യുവനസ്യമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് അമീൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ വളർത്തിയ ആ മക്കളിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ദൈവകൃപ അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഇടവകയായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുതന്നെ അങ്ങിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ ദുഃഖാർത്ഥരായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളോടുള്ള അനുശോചനം സെൻറ് ജോൺസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേരിൽ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന ഇനിയുള്ള ശുശ്രൂഷകളിലൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ അതീവമായ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. Jessica Ross to express the condolences on behalf of Youth Fellowship of St. John's Mathew Church. Good evening. On behalf of the Fellowship of St. John's Mathew Church, we'd like to express our condolences to Upajin's family. I personally had the opportunity to get to know Upajin mainly by visiting his grandkids and children at their homes. But I especially loved my time with Upajin after church when we would drink coffee, which is what we would talk about in the hospital too. I liked Upajin because he never asked too many questions, right? He always avoided the when you're getting married, what are you studying, what are you doing next questions. He never asked those. He didn't care about those. He said, Molly, what are you doing? He would laugh, he would smile. He was a nice break from everybody else at church. We loved Upajin for that reason. We especially got to know Upajin through his grandchildren and children, our aunties and uncles in church. We learned that he was never going to make you uncomfortable. He always had an air of wisdom and joy about him. And he always encouraged you to stay on your path. I was blessed to see him last week, and though he wasn't in his full strength, he still had that air of joy and wisdom, laughing at his kids when he could. I know Upajin knew that his family loved him by the way they took care of him, especially Amaji, who sat by him all the way to the end, caressing his hair, fixing up his shirt and gown whenever she could, and all of her kids who were always there when I would visit. It's hardest to lose the comfort of a grandfather, someone who always offers you security and protection, both from the world and from your parents yelling at you. I know that you guys are so blessed to have him around in your own houses, and that you'll miss that a lot. But take solace in the coming days of putting together pictures and sharing memories. Let it all out and know that even as we lose lives, something else grows, which is a legacy. Upajin's legacy lives on through you now, and it's your job to remember that his memories and his legacy is going to instill in you and your families the way that you take care of your parents, and the way that you teach your children about him. In the coming days, Youth Fellowship is always here for all of you. We appreciate all the love and greatness that you've given us in the past, and we hope to give you that back. I want to read a verse that we thought embodied Upajin's life, especially in the past few days. I sought the Lord and he answered me. He delivered me from all my fears. Those who look to him are radiant. Their faces are never covered with shame. This poor man called and he heard the Lord heard him. He saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear him and he delivers them. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in him. On behalf of the Youth Fellowship, we'd like to express our sincerest condolences to Upajin's family, especially Amaji, all his kids and grandkids, and we pray for you in the coming days. Now I call upon Mr. Joel Joseph to share his memory and say a word of condolence.
My name is Joel Joseph, and I'm cousins with Shelly John and Joel Gigi from Auntie's side. When I think of Uncle, the thoughts that come to my mind about him are, he was a godly man, impactful on the lives of other people, gentle and warm, a devoted husband, father, and grandfather, and a very caring soul. When I was young and my family would come to visit my cousins, Uncle always greeted us with a warm smile and hug. Whenever we came over, there would always be a time where it would just be me and him sitting on the couch and just talking. And he always gave me good advice and asked me to continue praying and staying close to God. He could have talked to me about anything else, but those were the things on his mind. And he took the time to share that with me. It was his way of sharing God's love, his faith, and I appreciated that. I also saw firsthand how prayerful he was. And he, along with Auntie, were prayer warriors for the whole family. Uncle's life as a devoted family man is reflected in the lives of Auntie, his children, and grandchildren. He had family values rooted in God. As a young husband and father myself, there are many things I can take away and mirror from Uncle's life. And I'm thankful that we can see and experience the fruit of his life, which is his family. I'd like to offer my sincere condolences to Auntie, my cousins, and all my nieces and nephews during this difficult time. May the Lord be with you. Thank you. Now I call upon Mr. C.V. Simon to express the condolences representing senior fellowship of St. John's Church. ദുഃഖാർത്തരായ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ഇടവകയിലെ ദുഃഖാർത്തരായിട്ടുള്ള ഓരോരുമേയും കടന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും, നമ്മുടെ ഇടവകയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ ഒരു ദിവസം അത്രയുണ്ട്. വേവിച്ചാൻ കഴിഞ്ഞ 80 വർഷം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച് മാതൃകയായിട്ട് ജീവിച്ച് കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു. സെന്റ് ജോൺസ് ഇടവകയുടെ ആരംഭം മുതൽ ഇതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെയേറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ വേവിച്ചാൻ. ഈ പള്ളി വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ പള്ളി ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. പലർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ല. എന്നാൽ ഈ പള്ളി ആരാധിക്കത്തക്ക രീതിയിലാക്കിയെടുക്കുവാനായിട്ട് കല്ലും മണ്ണും ഒക്കെ ചുമന്നതും അതുപോലെ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നതും അതിനുമായിട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വേവിച്ചാൻ്റെയൊക്കെ വിയർപ്പും വീണിട്ടുള്ള ഒരു മണ്ണ് ആണ് ഈ പള്ളിയാണ് ഇത്. ഒരു കാലത്തും വേവിച്ചാനെ ആർക്കും മറക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇടവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ താങ്ങും കൈത്താങ്ങലും നേതൃത്വവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കമ്മിറ്റികളിലൊക്കെ നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നൽകി തന്നിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ സീനിയർ ഫെലോഷിപ്പിന്റെ എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകളിലും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ കഴിയുന്ന കാലങ്ങളിലെല്ലാം വന്ന് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കൈത്താങ്ങലും എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായിട്ടെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. എനിക്കൊരു സഹോദരൻ ആയിരുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടത്. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയിലും കാണുമ്പോൾ സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും. സൈമക്കുട്ടിയുടെയും ലിലിക്കുട്ടിയും കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്, പേര് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറയും. ദേവചാനെ കാണുന്നതിന് ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നപ്പോഴും ആര്യ പറയുകയുണ്ടായി, ഇന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഞങ്ങളും അതുപോലെ എല്ലാ ദിവസവും ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആരംഭകാലം മുതൽ തന്നെ. നല്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിച്ചതിന് ശേഷം ദേവചാന ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയി.
ബേബിച്ചായൻ്റെ ബ്രദറായ ചാക്കോച്ചനും ചെല്ലമ്മയും എല്ലാ ദിവസവും കാണുവാനായിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ ചെല്ലുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം വരാൻ വൈകിയെങ്കിൽ അവരെ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറയും. തല തിരിച്ച് എഴുന്നേറ്റും ഒക്കെ നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. ബേബിച്ചായൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളവർ ഈ ഇടവകയുടെ വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇടവകയുടെ ഓൾട്ടർ ബോയ് മുതൽ മണ്ഡലം കൈസ്ഥാനം സമിതി മെമ്പർ വരെയുള്ളവർ ഈ ബേബിച്ചായൻ്റെ ഇടവകയിൽ നിന്നുള്ളവർ ആണ്. ബേബിച്ചായൻ്റെ നേതൃത്വം, ബേബിച്ചായനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഈ മക്കൾക്കും മരുമക്കൾക്കും എല്ലാം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുഞ്ഞമ്മ ആൻറ്റിയോടും ഷൈലയോടും സാമിനോടും കുടുംബാംഗങ്ങളോടും ഷിബുവിൻ്റെയും മഞ്ജുവിൻ്റെയും കുടുംബത്തോടും അതുപോലെ ശോഭയുടെയും സാനുവിൻ്റെയും കുടുംബത്തോടും ചാക്കോച്ചൻ്റെയും കുടുംബത്തോടും കുര്യൻ തോമസിൻ്റെ കുടുംബത്തോടും മറിയാമ്മ മാമൻ്റെ കുടുംബത്തോടും ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളോടും പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും ഈ ഇടവകയിലെ സീനിയർ ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ നാമത്തിലും ഭദ്രാസന സീനിയർ ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ നാമത്തിലും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ നാമത്തിലും ഉള്ള അനുശോചനം ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും ആരോഗ്യവും തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ദുഃഖത്തിൻ്റെ പാനപാത്രം കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നാൽ
Is taken from Revelation chapter 21, verses 1 to 14. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God,
prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, "Now the dwelling of God is with men, and he will live with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain. For the old order of things has passed away." He who was seated on the throne said, "I am making everything new." Then he said, write this down, for these words are trustworthy and true. He said to me, "It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To him who is thirsty, I will give to drink, without cost from the spring of the water of life. He who overcomes will inherit all this, and I will be his God, and he will be my son. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, their place will be in a fiery lake of burning sulfur. This is the second death." One of the 7 angels who had the 7 bowls full of the 7 last plates came and said to me, "Come, I will show you the bride, the wife of the Lamb." And he carried me away in the Spirit to a mountain great and high, and showed me the holy city Jerusalem, coming down out of heaven from God. It shone with the glory of God, and its brilliance was like a jewel, like a jasper, clear of crystal. It had a great high wall with 12 gates, and with 12 angels at the gates. On the gates were written the names of the 12 tribes of Israel. There were 3 gates on the east, 3 on the north, 3 on the south, and 3 on the west. The wall of the city had 12 foundations, and on them were the names of the 12 apostles of the Lamb. Here is the portion. Now I request Renee Philip to share the word of condolence. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾ, ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു കാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു വികസിച്ച് സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ കടന്നുവന്നിരിക്കുന്ന വിശ്വാസ സമൂഹമേ, പ്രിയപ്പെട്ടായവരുമേ, വീണ്ടും വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം. ഞാൻ ഫിലാഡൽഫിയയിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്നു. വരാനുള്ള കാരണം പ്രിയ മാത്യു ചായൻ്റെ സഹോദരി ഏലിയാമ്മ ജോർജ്, പ്രിയപ്പെട്ടായമായ ജോർജ് ചായൻ എൻ്റെ ഇടവകയിലെ അംഗങ്ങളാണ്. അവർ മാത്രവുമല്ല, അവരുടെ 3 മക്കളും കുടുംബവും, മിസ്റ്റർ ഷാജി ഐ ജോർജ്, മിസ്റ്റർ ബെൻസി ജോർജ് ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ഷാജി ജോർജ്, അവരെല്ലാവരും കുടുംബമായി CSI ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചിൻ്റെ സജീവ അംഗങ്ങൾ. ആദ്യകാലം മുതൽ ആ സഭയുടെ വിവിധ കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നവരാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനും ഒരു മല്ലപ്പള്ളിക്കാരനാണ്. മല്ലപ്പള്ളി ചേലക്കോട് സ്വദേശം. പ്രിയമായ ജോർജ് ആൻഡ് മണ്ണിൽ ഇടുക്കില ജോർജ്, മണ്ണിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു ശാഖ എൻ്റെ ദേശത്തുണ്ട്. മണ്ണിൽ ഫാമിലി, എൻ്റെ കുടുംബമൊക്കെ അയൽവക്കത്തെ കുടുംബങ്ങളാണ്. അവിടുത്തെ മണ്ണിൽ ഫാമിലിയും എൻ്റെ കുടുംബമൊക്കെ ഒരേ പള്ളിയിലെ ഇടവക അംഗങ്ങളുമാണ്. ഞാൻ ആ ഇടവകയിൽ നീലമ്പാറ CSI ചർച്ചിൽ മെമ്പേഴ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ പ്രാർത്ഥനയിലും ദേശത്തിൻ്റെ നന്ദിയും പ്രിയ ജോർജാനുമായിട്ട്, കുടുംബവുമായിട്ട്, മക്കളുമായിട്ടൊക്കെ വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ സാധിച്ചു. അതാണ് ഈ രാത്രിയിൽ കടന്നു വരുവാൻ കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം
അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ദൈവം എന്നെ ഇടയാക്കി ബലപ്പെടുത്തി. മരണം എപ്പോഴും ദുഃഖകരമാണ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ദ പെയിൻഫുൾ to have a loss that is very dear to us. And I am hearing the testimonies about the life of Mathew. ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞത് സാക്ഷ്യമായിരുന്നു. പ്രിയച്ചായൻ ഈ സഭയ്ക്ക് എന്തായിരുന്നു, ഈ ഇടവകയ്ക്ക് എന്തായിരുന്നു, ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് എന്തായിരുന്നു, ഇവിടുത്തെ യുവജന പ്രസ്ഥാനം പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ പ്രിയച്ചായനെ ഓർക്കുമ്പോൾ പ്രിയച്ചായൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്തായിരുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കും. പ്രിയച്ചായൻ്റെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആ സാക്ഷ്യം കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇരുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കരയിട്ടിപ്പോയി. മക്കൾ, അവരുടെ നല്ല ജീവിതം, പ്രിയപ്പെട്ടവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ വളരെ ദുഃഖവും പ്രയാസവും ഉണ്ടെങ്കിലും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ബലപ്പെടുത്തിയ വാക്കുകളാകുന്നുള്ളൂ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത്, ദൈവത്തെ വിശ്വസിപ്പിൻ, എന്നിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ. എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു. കർത്താവ് നൽകിയ ആശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകളായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ഒരു അഷ്വറൻസ് നൽകുക. ഫോർ എ ബിലീവർ, I am going before you to prepare a space for you. ഞാൻ പോകുന്നത് സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ, so that whoever believe in me will be with me in the paradise. ബില്ലി ഗ്രഹാമിന്റെ വാക്കുകളാണ്. ബില്ലി ഗ്രഹാം പറഞ്ഞു, when I die, don't cry, because I am changing my address from the earthly world to the heavenly world. മരിക്കുമ്പോൾ കരയാൻ കാരണം എൻ്റെ ഈ ലോകത്തിലെ അഡ്രസ്സ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. I am going back to home from the temporary address to the permanent address. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു, മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ മടങ്ങി വരുവിൻ. ആ ശബ്ദം കേട്ട് കർത്താവ് പ്രിയച്ചായനെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചേർത്തു. തീർച്ചയായിട്ടും പ്രിയ മാമിക്കും മക്കൾക്കും ദുഃഖമുണ്ട്, പ്രയാസമുണ്ട്. എങ്കിലും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ അടിയുറച്ച വേദപുസ്തകത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ആരാധനയിൽ ആവോളം ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം കടന്നു വന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ, മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ മനോഹരമായ ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ ഈ ദേവാലയത്തിൽ ആരാധിപ്പാൻ ഒക്കെ പ്രിയച്ചായന് സാധിച്ചത് അത് മനസ്സിൻ്റെ നന്മയും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആശ്വസിക്കാം, കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലാണ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ദുഃഖിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എനിക്ക് മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ചവർക്ക് പറഞ്ഞു, this is a Thanksgiving service. That's an apt word. We are giving thanks for the life of the uncle. നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവിതം നയിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ എടുക്കപ്പെട്ട പിതാവിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള പേരായിരിക്കും ഫാനി ജേക്കബ്സ് ബൈ. പാട്ടുകാരിയാണ്. ധാരാളം ഹിംസ് എഴുതിയ ഒരു പെൺകുട്ടി. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ജനിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് മനോഹരമായി എല്ലാ നല്ലൊരു സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞായിട്ട് ജനിച്ചു. പക്ഷേ അത് വളർന്നു വന്ന സമയത്ത്, ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ 1 വയസ്സായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ണിന് ചെറിയൊരു പ്രയാസം ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയും ഡോക്ടർ അതിന് മെഡിസിൻ കൊടുത്തത്
മാറിപ്പോവുക, അതിലൂടെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഷി ലോസ്റ്റ് ഹർ ഐസൈറ്റ്. പക്ഷെ വളർന്നു വന്നപ്പോൾ വളരെ ദൈവഭക്തിയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ട് വളർന്നു. ഷി ഓൾവേസ് ഗോ ടു ദി ചർച്ച് and she had a very nice voice and she started singing with the choir and she sang in her own words. അവൾ പാടിയ പാട്ടുകൾ അവിടെ എന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ എഴുതി, അവർ ലിറിക്സ് ഒക്കെ എഴുതി. പിന്നീട് അവൾ വളർന്നു വന്നപ്പോൾ ആ പാട്ടുകൾ ഹിംസായിട്ട് ചർച്ചിൽ പാടാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അവർ യങ്സ്റ്ററായ സമയത്ത് ഒരു യങ് ഏജിൽ എത്തിയപ്പോൾ അറൌണ്ട് 17 to 18 ഏജ് വളരെ പാട്ടുകൾ എഴുതി അവളെ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഹി വാസ് ആൻ ഏത്തിസ്റ്റ്. ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവന്. ഈ പെൺകുട്ടി ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു, ദൈവത്തിന് എല്ലാത്തിനും സ്തോത്രം കരയിച്ചു. അദ്ദേഹം ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും അവസാനം അവൾ പറയുന്ന ആൻസർ ഈസ് ദി ലോർഡ്. താങ്ക് യു ലോർഡ്. എല്ലാത്തിനും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. വളരെ ഈ ഒരു ആൻസർ ഇദ്ദേഹത്തെ വളരെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇവരെ ഒന്ന് വട്ടം ചുറ്റണം, കറക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച ഇദ്ദേഹം ഒരു ടഫ് ചോദ്യം ചോദിച്ചു. You are saying thank you for everything. Is your God is not able to give you sight? നിന്റെ ദൈവത്തിന് നിനക്ക് കാഴ്ച തരുവാൻ കഴിയുകയില്ലേ? നീ ഇത്രയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നുള്ളൂ, you don't have sight. Is your God is not able to give you sight? ആ ചോദ്യത്തിന് she gave a nice smile and she said, God has prepared this world wonderfully. ദൈവം മനോഹരമായി ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു. But man made it worse. മനുഷ്യൻ അതിന് വേഴ്സ് കണ്ടീഷനാക്കി മാറ്റി because of his guilt. അതുകൊണ്ട് മ്ലേച്ഛമായി പോയ ഈ ലോകത്തെ കാണാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്കൊരു സങ്കടവുമില്ല. എനിക്കൊരു സങ്കടവുമില്ല. പക്ഷേ one day I will leave this world. ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകും ഒരു ദിവസം. എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ വിളിക്കും. അന്ന് എനിക്ക് കാഴ്ച ഉണ്ടാവും. When I live and when I go to the heavenly house, I will have sight. എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ രക്ഷകനെ കാണും. അതാണ് വിശ്വാസം. That is faith. അവൾ അന്ന് കുറിച്ച വാക്കുകൾ ഇങ്ങോട്ട് പള്ളി പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ്. തീർന്നു എൻ ആദ്യം നീതിയാവും ഇരുട്ടിൻ പാശം നടത്തുത്താൻ ജീവപ്രകാശം കാണുന്നു. ഞാൻ പാട്ടുപ്രകാരമാണ്. യേശു എൻ സ്വന്തം ഹല്ലേലൂയ തീർന്നു എന്നാദ്യം നീങ്ങിരാവും ഇരുട്ടിൻ പാശം അറുത്തുതാൻ ജീവപ്രകാശം കാണുന്നു ഞാൻ. എനിക്ക് പാടും പ്രശംസയും ദൈവകുഞ്ഞാടും തൻ കുരിശു എനിക്ക് പാടും പ്രശംസയും ദൈവകുഞ്ഞാടും തൻ കുരിശു. സത്യത്തിൽ ഫാനി എഴുതിയത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. That is more meaningful. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. അതാണ് അവൾ പാടുന്നത്. That is more apt because it's her life story. മലയാളത്തിൽ തർജ്ജമ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് പാട്ടും പ്രശംസയുമായി പോയി. Anyway, this is the faith. I will be with my Lord one day and I will see him. ഇതായിരിക്കണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസം.
നമ്മുടെ ആയുസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയമല്ല, പക്ഷേ ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്താൻ നാം ഓരോ അടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നല്ല ധൈര്യം വിശ്വാസവും നമുക്കുണ്ട്. ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, പ്രിയച്ചായൻ്റെ നല്ല സാക്ഷ്യത്തെ ഇവിടെ എണ്ണി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എത്ര ദിവസം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ. Are we able to fulfill our responsibility? Are we able to share our baton of faith with the next generation? That is the main question we have to face. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഒരു ഓർത്ത സ്തോത്രം വിളിക്കണം. ദൈവം എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവകൃപയാൽ നമ്മളെ നിറയ്ക്കട്ടെ. അവസരം നൽകിയ പ്രിയച്ചനോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഞാൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഫിലാഡൽഫിയ CSI ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചിന്റെ നാമത്തിലുള്ള അവിടുത്തെ എല്ലാ വിശ്വാസികളുടെയും ചർച്ച് കമ്മിറ്റിയുടെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള നാമത്തിൽ അനുശോചനവും ആദരാഞ്ജലികളും കുടുംബത്തെ അറിയിക്കുന്ന ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ. സകലത്തിൽ കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. Now I call upon Mr. Sadhu to express the condolence. വന്യ വൈദികരെ, പ്രിയ പിതാവിൻ്റെ ദൈവത്തിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾ, ഞാൻ നല്ല പോലെ പൊരുതു ഓട്ടം തികച്ചു, നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ക്രിസ്തീയ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം ഉൾക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ 81 വർഷക്കാലം ഈ ലോകത്തിനും തൻ്റെ കുടുംബത്തിനും പ്രകാശമായി നിലകൊണ്ട ശേഷം ഭൗതികമായ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും വേദനയും ദുഃഖവും ഭാരവുമില്ലാതെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ട ഈ വന്യപിതാവിൻ്റെ ധന്യമായ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. സ്നേഹസമ്പന്നനും വിശ്വാസവുമായ ഈ പിതാവിൻ്റെ കാൽക്കൽ എൻ്റെ കണ്ണീർ പ്രണാമമാണ്. The loss of someone dear to us is never easy. എനിക്ക് പ്രിയ പിതാവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ പറയാനുള്ളത്, a beautiful soul full of love and faith. Couple of months ago, I did a memory test on him. He passed that test. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ സന്ദർശിച്ച സമയത്ത് എന്നോടൊപ്പം സാനുവും ശോഭയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോ സംസാരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു, അങ്കിൾ എൻ്റെ പേര് അറിയാമോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. അപ്പം ശോഭയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഉടനെ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ എന്നെ നോക്കി, നല്ലോണം കണ്ണു വീഴ്ചിങ്ങനെ നോക്കി, ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയതിനു ശേഷം പറഞ്ഞു, സാബു ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ. ഞാനത് വളരെ സ്തബ്ധനായിപ്പോയി. ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്, തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പരിചയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ തൻ്റെ മാറോട് ചേർത്ത് തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു പ്രിയ പിതാവ്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിയുന്നത് ത്രൂ മൈ ബ്രദർ-ഇൻ-ലോ. പൊന്നച്ചാനുമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പെൻഷൻ പറ്റുന്ന കാലം വരെയും ഒന്നിച്ചാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്തത്. അന്ന് ഞാനിവിടെ വന്ന സമയത്ത് പ്രിയ പിതാവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു ഇവരുടെ കസിൻസോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആണോ എന്ന്. പിന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഒത്തൊരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ആ സംസാരത്തിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ സാക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പച്ചയെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് അങ്കിളിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രദറായ ചാക്കോങ്കിൽ നിന്നാണ്.
ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു. അവർ വളരെ സൗഹൃദത്തോടെ സാഹോദര്യത്തോടെ മുമ്പ് ഇവിടെ ആരോ പറഞ്ഞ് സൂചിപ്പിച്ചു. ഇവിടെ ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്ന സമയത്തും എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരുമിച്ച് ഒത്തൊരുമിച്ച് ഐക്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. ആ നല്ല അടയാളം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നല്ല സാക്ഷ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ള സംഗതി. ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് ഹി വാസ് എ ഡീസന്റ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്. പച്ച മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഒരു പച്ചയായ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു പ്രിയ പിതാവ്. വേദനയുടെ ഈ അനുഭവം മാറുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയുള്ള നല്ല ഓർമ്മകൾ നമ്മൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് നമ്മെ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പങ്കാളിയുടെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന അമ്മാമ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് വഴികാട്ടിയും പ്രകാശവുമായിരുന്ന പ്രിയ പിതാവിന്റെ വിയോഗത്തിൽ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ഷിബു, ശോഭ, ഷീല, കുടുംബങ്ങൾ, അതേപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ സഹോദരങ്ങൾ, അതേപോലെ തന്നെ സഹോദരിമാർ എന്നിവർക്ക് ദൈവികമായ സമാധാനവും ആശ്വാസവും ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യഹോവ തന്നു, യഹോവ എടുത്തു, യഹോവയുടെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ എന്ന വിശ്വാസത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒരിക്കൽ കൂടി അങ്ങയുടെ നല്ല ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ 1000 ബാഷ്പാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Now I call upon Mr. Bichu Chambo to share his memories and say a final words. Respected Hachin, friends, loved ones, and dear family. It is with great sadness I'm up here to pay tribute to a very special person who we call our dear Belly Papa, who was remarkable in so many ways. We are united here not only in our desire to pay our respects to my uncle, but rather in our need to. As I was asked to speak today on behalf of my dad's side of the family, I wasn't sure that I would be able to do it. The sadness and the loss seemed all very consuming, but a sense of comfort has come to me over the past few days. Comfort that has cocooned me, comfort that I have been privileged to receive from all of you. I have been amazed and touched and quietly comforted by your words. So many of you had made contact with us during these difficult times. He lived his life to the full and touched so many people during his time here with us. We all have a kaleidoscope of memories that we always will carry with us. Memories that define our uncle, our dear Belly Papa, as we children call him, and the memories that we'll always hold dear to us. What I found in him was quite a gentle man with a calm demeanor, pleasant smile always. As many of us know, his personal health limited him from coming to church, yet was still a God-fearing man. And I remember Billy, Mommy, and all 3 children here rushing back to nursing home to attend to his needs after their regular day's schedule of work. A special friend, a remarkable colleague, a cherished family member, an amazingly special person, our dear Billy Papa is no more. We are sad, incredibly sad, and we are all enveloped by a deep, consuming, and prevailing sense of loss. He was always there when you needed him as a friend, a shoulder to lean on, a confidant, a pillar of strength, and someone to share a good laughter. And it is these words that have brought us all such comfort. It is your words that have slowly and tentatively allowed to break through our tears and laughter to quietly surface and walk side by side in the silence. He loved his family selflessly. He was a devoted grandfather, husband, son, father, brother, uncle. I personally believe and strongly believe that during his last days, he was clinging on to his life just to see his brother and mine at his bedside. He took all these roads to heart and he strove to honor
support, guide, and most importantly, love his family. He was at his happiest when he was surrounded by his family, even through the inevitable tough times that life has a way of throwing at you. His devotion to his family was foundation of the action, the anchor that defied and shaped his life. In quiet of the night, in the remembered curve of his face and smile, we will remember Billy Gopal with much love and with much gratitude. The Apostle Paul, speaking of confidence possessed by a believer, says in 2 Corinthians chapter 5, verses 1, 6 through 8. Now we know that if earthly tent we live is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven. Therefore we are always confident and know that long as we are in the home, in the body, we are absent from the Lord. We live not by the sight. We are confident, I say, and would prefer to be away from the body and home with the Lord. The Bible refers to the body as tents, and for a little while, a tent can be a wonderful home. When a hiker in the mountain enjoying wonderful outdoors, a tent can be exactly what he needs when he becomes weary and needs a place to rest and be refreshed. While tents are wonderful for their intended purpose, a person does not expect to live in a tent forever. Before long, a person longs to go home and live in a house, a roof that is more permanent and sturdier than a tent. We all remember from the scripture, John 14, Jesus said, "Do not let your hearts be troubled. In my Father's house are many rooms, and I go to prepare a place for you, so that where I am, there you may be also." Tents are good for a purpose and helpful for a season, but they can wear out. The fabric can become weak and torn, and the poles can collapse. When someone we love passes away on, there is naturally an element of sorrow when you have been around someone for many years, or however long you have been alive. That person can become an important part of your life, and you miss them when they are gone. But today, beyond our natural sorrow, there is a supernatural joy that comes from knowing that He is with the Lord. At this time, we all should be comforted that William is no longer suffering. William tried hard, like I said before, to hang on to his life until my dad got back from India. He was very worried when he mentioned that he's going away for a short vacation. He was very fond of his brothers, sisters, always inquired about their well-being, and God had much bigger plans for him. He had to be with the Lord on this beautiful shore. To dear Billy Papa, we will always feel your loss. But we will laugh again and smile again because you lived, because we shared your life with you, because you touched us, one and all, in such unique, special, and tangible way. Our hope is that sadness will pass in time, that the laughter will replace the tears, and that you continue to remember the wonderful road that Billy passed with so many lives. We pray that in time, your heart will smile again. This evening, we as church, friends, family, offer our love and support, condolences and prayers in the days ahead to Billy Mummy, Jeti, Shibu, and Annie, and all the extended family who are present here. May the Lord give you all peace, strength, and comfort in your sorrows. To end my note on behalf of my uncle, to end my talk with a poem written by Owen Darrow that would be most befitting should he have been with us today. Do not ask me to remember. Don't try to make me understand. Let me rest and know you are with me. Kiss my cheek and hold my hand. I'm confused beyond your concept. I'm sad, sick, and lost. All I know is that I need you to be with me at all costs. Do not lose your patience with me. Not scold or curse or cry. I can't help the way I'm acting. Can't be different though I try. Just remember that I need you. That's the best of me is gone. Please don't fail to stand beside me. Love me till my life is done. May His Lord rest in peace.